Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Supatantikam Vandeham Shri Gurum Shri Tapatakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Rugnatham Vidam Tam Sajivam Sadvaidam Savadutam Parjana Saidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Shakam Vidamsya Ye Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namotsude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhya Kripa Sindhu Bevacha Padidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Devasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Sikshartham Eka Purusha Purana Sri Krishna Chaitanya Shariradhari Dupambu Virgyastamham Prapadye Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Mami Bhakta Shaktikam Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Hare Krishna Hare Om Tat Sat ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 12ാമത്തെ അധ്യായം 216 അല്ലേ മാതാജി? 216 ശ്ലോകം. ഹേ മത മഹാപ്രഭു ലാന ഭക്തഗണാം മധ്യാഹ്ന പര്യന്ത കൈലാശ്രീ മുഖ ദർശന. हे माता महाप्रभु लाना भक्ता गणा मध्याह्न प्रयत्न कैलास श्री मुख दर्शना. हरे कृष्ण. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees enjoyed transcendental bliss upon seeing the face of Jagannath. This continued to midday. Chaitanya Mahaprabhu ഭക്തന്മാരും ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആനന്ദം വളരെയിരിക്കുകയാണ്. ഉച്ചവരെ നടന്നു. ശ്വേതാകമ്പാശ്രുജല വഹേ സർവക്ഷണ ദർശനേര ലോഭേ പ്രഭു കരേ സംവരണ. ശ്വേതാകമ്പ അശ്രുജല വാഹേ സർവക്ഷണ ദർശനേര ലോഭ പ്രഭു കരേ സംവർണന. As usual, there were transcendental blissful symptoms in Chaitanya Mahaprabhu's body. He perspired and trembled, and a constant flow of tears fell from his eyes. But the Lord checked these tears so they would not disturb his seeing the face of the Lord. Chaitanya Mahaprabhu ഭഗവാനെ കണ്ട, ജഗന്നാഥനെ കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഷ്ടസാത്വികാരങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്. പക്ഷെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് അതൊരു തടസ്സമായി തീരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. They would not disturb his seeing the face of the Lord. Madhya Madhya Bhoga Lage Madhya Darshanam Bhogera Samaye Prabhu Karena Kirtana. मध्य मध्य भोग लगे मध्य दर्शन भोगेरा समय प्रभु करेण कीर्तना. Their looking at the face of Lord Jagannath was interrupted only when he was offered food. Afterwards, they would again look upon his face. When the food was being offered to the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu performed his ceremony.
അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ്പുരി നമുക്കറിയാം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭോഗ ഓഫറിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൾമോസ്റ്റ് എവറി 2 hours. അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഭോഗ ഓഫറിങ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് കീർത്തനം ചൊല്ലി അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓഫറിങ് നടന്നത്. ചപ്പൻ ഭോഗ് 56 അല്ലെ, 56 വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭോഗാണ് ചൈതന്യ ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുബ്രഹ്മയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത്. ദിവസത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ അങ്ങനെ ഭോഗം അർപ്പിക്കും. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന സ്വാമിയുടെ, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതായത് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പഠിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൈ കഴുകി ആ കയ്യിലത്തെ വെള്ളം മറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ഭക്ഷണം തരും. അപ്പൊ അത് കഴിക്കണം. ഇവിടെയായിരുന്നൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹം കാരണമാണ് അതായത് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജന്റെ ആദ്യം ഒറിജിനലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് സുബ്രഹ്മയി ഒറിജിനലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത രാജാവാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്, അതായത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓരോ സമയത്തും 56 ഐറ്റംസ് മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ഒന്നും റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പുള്ള ഡിഷസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു സാമ്പാർ, ഒരു അവിയല്, ശരി, ഓലൻ കാളൻ, എത്ര 20 ഐറ്റം, 26 ഐറ്റം, 30 ഐറ്റം ഒക്കെ അല്ലേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. ഇത് ഓരോ തവണ ഒരു ദിവസം എത്ര, ഈ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭോഗ ഓഫറിയെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ, എത്ര പ്രാവശ്യം? അതും 56 ഐറ്റംസ് മിനിമം, അതും റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭോഗ ഓഫറിംഗ് സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കീർത്തനം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദർശനാനന്ദേ പ്രഭു സഭാ പാസരീലാം ഭക്തഗണ മധ്യാഹ്ന കരിതെ പ്രഭുരെ ലാന ഗേല. ದರ್ಶನ ಆನಂದ ಪ್ರಭು ಸಭಾ ಪಸರಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಗಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೀತೆ ಪ್ರಭುರೇ ಲಾನ ಗೆಲ. Feeling such great pleasure upon seeing the face of Lord Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu forgot everything. The devotees hour took him to his lunch at noontime. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് സുബ്രഹ്മയി കണ്ടിട്ടുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ട് എല്ലാം മറന്നു. ലഞ്ചിന് അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നൂൺ ടൈം. പ്രാതകാലേ രഥയാത്ര ഹബേക്ക ജാനിയ സേവക ലാഗായ ഭോഗ ദ്വിഗുണ കരിയ. प्रातः काले रथ यात्रा हबेगा जानिया सेवेगा लागया भोगा द्विगुणा कारिया. Knowing that the car festival would take place in the morning, all the servants of Lord Jagannath were doubling their offerings of food. അപ്പോൾ രഥയാത്ര പിറ്റേ ദിവസം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സേവകന്മാരും ഭോഗ ഓഫറിംഗ് ഡബിൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണത്തെക്കാളും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡബിൾ ആക്കി എന്ന് പറയുന്നു. गुंडीचा मार्जिन लीला संक्षेप कहिला यहाँ देखी सुनी पापीरा कृष्ण भक्ति हैला. कुंटीचा मार्जन लीला संक्षेप काहिला यहाँ देखी सुनी पापीरा कृष्ण भक्ति हैला. I have briefly described the pastimes of the Lord washing and cleansing the Gundicha temple. By seeing or hearing these pastimes, even sinful men can awaken their Krishna consciousness. ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. എന്താണ്, വളരെ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തില് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കുണ്ടിച്ച മാർജനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാരും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഈ ലീലകൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇത് ദർശനം ചെയ്യുന്ന, അവിടെ പോയിട്ട് ദർശനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, എത്ര തന്നെ പാപികളായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, കൃഷ്ണാവബോധം ജാഗ്രതമാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, കുറെ ആഴ്ചകൾ എടുത്താലും നമ്മളിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പേഴ്സണലായിട്ട് അവിടെ ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, കൃഷ്ണാവബോധം ജാഗ്രതമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരിബോൾ. श्रीरूप रघुनाथ पदे यार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदासा.
श्री रूप रघुनाथ पढ़े यार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. അപ്പൊ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും അവസാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമിയും രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയും എപ്പോഴും വണങ്ങാണ്. അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാദങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunatha, always reciting their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Thus end the Bhakti Vedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 12, describing washing and cleansing of the Gundicha temple. Gundija Marjanam, ഈ അധ്യായം 12ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇറക്കാണ് നമ്മുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. അടുത്തത് 13ാമത്തെ എക്സ്റ്ററ്റിക് ഡാൻസിങ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് അറ്റ് രഥയാത്ര. അപ്പോൾ രഥയാത്ര ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡാൻസിങ്, എക്സ്റ്ററ്റിക് ഡാൻസിങ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ്. So a summary of this chapter is given by Srila Bhakti Vinod Thakura in his Amrita Pravaha Bhashya as follows. Srila Prabhupada ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ പർപ്പോട്ടില് കൂടുതൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പർപ്പോട്ടിന്റെ ആ വിവരണങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഏത് സ്ക്രിപ്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ? ഈ ബുക്കാണോ പ്രഭു, അമൃത പ്രവാഹ ഭാഷ്യ എന്നുള്ളതാണോ? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അമൃത പ്രവാഹ ഭാഷ്യയും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ എന്താണ് അനുഭാഷ്യ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഭാഷ്യങ്ങളുടെയും ആധാരപ്രകാരമാണ് കൂടുതലും പ്രഭുപാദ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ അതിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഷ്യമാണ് ചില പ്രഭുപാദർ റിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അമൃത പ്രവാഹ ഭാഷ്യവും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഭാഷ്യവും. So after bathing early in the morning, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the deities Jagannatha, Baladev and Subhadra get aboard their 3 cars. നമുക്കറിയാം 3 കാട്ടിലാണ് ജഗന്നാഥ്, ബൽദേവ്, സുബ്രഹ്മയി വരുന്നത്. 3 കാട്ടിലാണ് സെപ്പറേറ്റ്. എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് നടന്നു വരുന്നു ജഗന്നാഥ ദേവസ്ഥാനത്ത്. അന്ന് എപ്പോ തുടങ്ങി അതേ മുതൽക്ക് ആ ആചാരപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോഴും അവർ നടത്തി വരുന്നത്. ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പാണ്ഡു വിജയ. ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പാണ്ഡു വിജയ. അപ്പൊ ഈ ജഗന്നാഥ്, ബലദേവ്, സുബ്രഹ്മയെ അവർ കാറിൽ കേട്ടുന്നുള്ള ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പാണ്ഡു വിജയ എന്ന് പറയുന്നത്. At that time, King Prataprudra took a broom with a golden handle and began to cleanse the road. ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ രാജാവ് ആരാണെങ്കിൽ അവരാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൂം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പോഴെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. അന്നാരായിരുന്നു? പ്രതാപ്രുദ്ര മഹാരാജ. അപ്പൊ അതിന്റെ കാലശേഷം ഇന്നുള്ള ആരാണോ രാജാവ് അദ്ദേഹമാണ്, അത് അവരുടെ അവകാശമാണ്, അവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. King Prataprudra took the broom, the golden handle, and began to cleanse the road. Lord Jagannatha took permission from the goddess of fortune and then started in the car for the Gundicha temple. ജഗന്നാഥ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ചിട്ടാണ്, അനുഗ്രഹമല്ല, പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ട്, സമ്മതം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഗുണ്ടിച്ച ടെമ്പിളിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹം അവിടെ പെർമിഷൻ മേടിക്കണത്? ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളില് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടോ? Lord Jagannath took permission from the goddess of fortune and then started in the car for the Gundicha temple. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലേ പ്രഭു ലക്ഷ്മി ദേവി? എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി ദേവി. ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ പറയും മാജി. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി ദേവി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൾസോ ഫൈൻ. അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ലക്ഷ്മി ദേവിയാണല്ലോ അവിടുത്തെ എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ളില്.
ജഗന്നാഥിന്റെ അവിടെ ഇല്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെപ്പറേറ്റ് ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് പെർമിഷൻ മേടിച്ചു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അത് റിച്വലി അവരൊരു സാധാരണ എക്സ്റ്റേണലി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിച്വൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ റിച്വൽ പ്രകാരം ആ പെർമിഷൻ മേടിക്കുക. അത് ഫിസിക്കൽ അല്ല ആ പെർമിഷൻ. ഓക്കെ, അതൊരു ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്. അവിടെ റിച്വൽ എന്തായാലും പേര് മറന്നെയാണ്. എന്തായാലും ആ റിച്വല് അതിനായി ജഗന്നാഥിന് പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പെർമിഷൻ മേടിക്കാണ് റിച്വല് നടക്കുന്നത്. അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ. ഇന്റേണൽ റീസൺ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജഗന്നാഥ് പുരി എന്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദ്വാരക അല്ലേ? ഗുണ്ടീച്ച ടെമ്പിള് വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടീച്ച ടെമ്പിള് പോവാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുണ്ട്, ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു, അതായത് ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടും ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്, ലോർഡ് ജഗന്നാഥ് took permission from the goddess of fortune and then started in the car for the Gundicha temple. The road to the temple led along a broad sandy beach, and on both the sides of the road were residential quarters, houses and gardens. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഗ്രാൻഡ് ട്രക്ക് റോഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇപ്പോ വലിയ വീതിയുള്ളതാണ് അല്ലെ. രണ്ട് സൈഡിലും റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടീച്ച ടെമ്പിൾ വരെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും? ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ, 1.5-2 കിലോമീറ്റർ ഇല്ലേ? ഏകദേശം 1-2 കിലോമീറ്റർ, 1-2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര വൈഡാണത് അല്ലെ. അപ്പൊ 3 വലിയ കാട്ടാണ്. എത്രയും ആൾക്കാരാണ് പ്രൊസഷനിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടീച്ച ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നത്. Along that road, the servants called Gaudas began to pull the cars. Sri Chaitanya Mahaprabhu divided his Sankirtana party into 7 divisions. Okay. Now, Chaitanya Mahaprabhu അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കീർത്തന പാർട്ടി 7 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരംതിരിച്ചു. With 2 മൃദംഗാസ് in each division. ഓരോ ഡിവിഷനിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 2 മൃദംഗം. There were altogether 14 മൃദംഗാസ്. Okay. While performing Kirtana, Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited various symptoms of transcendental ecstasy, and Jagannath and Sri Chaitanya Mahaprabhu exchanged their feelings very blissfully. When the cars reached the place place known as Balagandi, the devotees offered the deities simple food. At this time, in a nearby garden, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees took a brief rest from the dancing. ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് പോവാം. ടെക്സ്റ്റ് വൺ. സജിയാത് ക്ഷണ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശ്രീരത്നാഗ്രേ മനർത്ഥയാ ഏനാസീജ് ജഗതാം ചിത്രം ജഗന്നാഥോപി വിസ്മിതാ. साजयात् कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रेण नर्तया येनास्ति जगतं चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मिता. May the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna Chaitanya, who danced in front of the car of Sri Jagannath, be all glorified. By seeing his dancing, not only was the whole universe held in wonder, but Lord Jagannatha himself became very much astonished. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? സജിയത് കൃഷ്ണ ചൈതന്യ, may live long, Krishna Chaitanya, Lord Krishna Chaitanya, who danced in front of the car Sri Jagannath, be all glorified. By seeing his dancing, not only was the whole universe held in wonder, but Lord Jagannath himself became very much attracted. ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. ജയ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा.
All glories to Sri Krishna Chaitanya and Prabhu Nityananda. All glories to Advaita Chandra. And all glories to the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jai Srodagana Suna Kariye Kamana Ratha Yatraya Nritya Prabhura Parama Mohana. जय श्रुतगणा सुनकरि गमना रथयात्रया नृत्या प्रभुर परम मोहना. All glories to the listeners of Sri Chaitanya Charitamrita. Please hear the description of the dancings of Lord Chaitanya Mahaprabhu at the Rath Yatra festival. His dancing is very enchanting. Please hear of it with great attention. Rapt attention കൂടി ഇത് കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ആരാധന മഹാപ്രഭു हाना स्वाधाना रात्रे उठी गणा संगे कैला प्रातः स्नाना. आराधिन महाप्रभु हाना स्वादना रात्रे उठी गणा संगे कैला प्रातः स्नाना. The next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal associates got up in the dark and attentively took their early morning devotion. The next day morning, അതായത് രഥയാത്രയുടെ ആ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവരെല്ലാം കുളിച്ച് തയ്യാറായി. പാണ്ഡു വിജയ देखी बारे करीला गमना जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासना. पांडु विजय देखे बारे करीला गमना जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासന. എന്താണ് പാണ്ഡു വിജയ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് പാണ്ഡു വിജയ? ഫംഗ്ഷന്റെ പേരല്ലേ യാത്രയിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പേര്? ലേഡീസിനെ രഥത്തിൽ കയറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, പാണ്ഡു വിജയ. Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal associates then went to see the ceremony of Pandu Vijaya. During this ceremony, Lord Jagannatha leaves his throne, gets up onto the car. അതായത് രഥത്തിൽ കയറ്റുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങ് അത് രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ്. അപ്പൊ അതിന് തയ്യാറായിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പാനി പ്രതാപ് രുദ്ര ലാന പാത്ര ഗണ മഹാപ്രഭുര ഗണേ തരയ വിജയ ദർശന. अपानी प्रताप रुद्रा लाना पत्र गणा महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शना. King Pratap Rudra in person as well as his entourage allowed the Pandu Vijaya ceremony to be seen by all the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. അവിടുത്തെ രാജാവാണ് പ്രതാപ് രുദ്ര. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അസോസിയേറ്റ്സിനും ഇത് കാണാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹം ഒരുക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്വൈത നിതായ ആദിസംഖ്യേ ഭക്തഗണ സുഖേ മഹാപ്രഭു ദേഖേ ഈശ്വര ഗമന. अद्वैत नित्य आदि संख्ये भक्त गणा सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमना. Sri Chaitanya Mahaprabhu and his prominent devotees, Advaita Acharya, Nityananda Prabhu and others, were very happy to observe how Lord Jagannatha began the Rathayatra. അപ്പൊ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അദ്വൈത ആചാര്യ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ആ പാണ്ഡു എന്താ പറയാ പാണ്ഡു വിജയ അല്ലെ അത് കണ്ടു. ബലിഷ്ഠാദയിതേ ഗണ യേന മഥാതി ജഗന്നാഥ വിജയ കരയ കരിഹ ഹതഹതി. बलिष्ठादयित गणा एनामठ हति जगन्नाथ विजय कार्य करी हटाहटी. The very strongly built daityas, carriers of Jagannath deity, അവരെയാണ് പറയുന്നത് ദൈതാസ്, were as powerful as drunken elephants. എന്താണ് ഇവിടെ ഡ്രങ്കൺ എലിഫന്റ്സിനോട് ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഡ്രങ്കൺ എലിഫന്റ് ഒരു പ്രത്യേകത? അവരുടെ ഈ എന്താ പറയാ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഏറ്റാനേ കുറച്ചത് ചെന്നാലേ അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയില്ല എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റിക്കൊള്ളും. അതാണ് ഡ്രങ്കൺ എലിഫന്റ്സ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വെയിറ്റ് അറിയില്ല അത്ര. അതേപോലെ ഇവര് ആസ് പവർഫുൾ ആസ് ഡ്രങ്കൺ എലിഫന്റ്. അപ്പൊ അവരുടെ ശക്തി കൂടുന്നു. അതേപോലെ അവർ അല്ലാണ്ട് മദ്യം കഴിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത്, അത്രയും ശക്തി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
they manually carried Lord Jagannatha from the throne to the car. എത്ര ആൾക്കാർ പിടിച്ചിട്ടാണ് ജഗന്നാഥിനെയും ബൽദേവ് സുദ്രമയെ കൊണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ജഗന്നാഥ് വളരെ വെയിറ്റ് ആണ്. 10, 25, 30 ആൾക്കാർ കയറി പിടിച്ചിട്ടാണ് ടയറൊക്കെ കെട്ടി വലിക്കുക ചെയ്യുക. The word Daita refers to one who has received the mercy of the Lord. Lord Jagannatha has a number of stalwart servants known as Daitas. These servants do not come from very high caste families, Brahmanas, Kshatriyas or Vaishyas, but because they are engaged in the service of the Lord, they have been elevated to a respected position. Thus, they are known as Daitas. അപ്പോൾ അവര് വലിയ കുലത്തിൽ നിന്നല്ല, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല, പക്ഷേ അവര് പ്രധാനപ്പെട്ട സേവകന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The servants of Lord Jagannatha take care of the Lord from the day of the Snana Yatra up to the time of the Lord is carried from the throne to the Ratha car. അപ്പൊ ആ സമയത്തിന് എന്താ പറയാ, സ്നാനയാത്ര മുതൽക്ക് രഥയാത്ര വരെയുള്ള ദിവസം ഭഗവാൻ അസുഖം വരുന്നു സ്നാനയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതിനുശേഷം രഥയാത്ര വരെ ഏകദേശം ഒരു 15 ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, 10-15 ദിവസം ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിനെന്താ പറയാ ആ പീരിയഡിന്? അനവസര. അനവസര. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്, ഈ അനവസര സമയത്ത് ആരാണ് ഇവരെ? ഈ ദൈത്യന്മാരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ശുശ്രൂഷയും, അതായത് പനി പിടിച്ചിട്ട് മരുന്ന് കഷായം കൊടുക്കണ്ടേ, ഭോഗ് ഓഫറിംഗ് ഒന്നും. അവര് ബ്രാഹ്മണനല്ല, ക്ഷത്രിയനല്ല, വൈശ്യല്ല, താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ. അതായത് ട്രൈബൽ എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരാണല്ലോ നീലമാധവനെ നോക്കിയിരുന്നത്, ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ? എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേര്? വിശ്വാസു. വിശ്വാസു ആയിരുന്നു അതിന്റെ ചീഫ്. എന്താ? സബര. സബര. സബര ക്ലാസ്. സബര ക്ലാസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പദവിയാണ്. അവര് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് 10 ദിവസം, ഈ 10-12 ദിവസം അനവസര സമയത്ത് ഇവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ആരുമില്ല. So these servants of Lord Jagannath take care of the Lord from the day of Snana Yatra up to the time the Lord is carried from the throne to the car. In the Kshetra Mahatmya, these Daitas are said to come from Sabaras. അവിടെ ഇതിന്റെ Sabaras, a caste that keeps and sells pigs. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അത്രയും താഴ്ന്ന ഒരു ഇതാണ് അവർക്കുള്ളത്. The tribe that keeps and sells pigs. However, among the Daitas, there are also many who come from the Brahmana caste. അപ്പൊ അതില് അതല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കാസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. Those Daitas coming from the Brahmana families are called Daitapatis. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ദൈതപതീസ് പറയും, or leaders of the Daitas. The Daitapatis offer foods such as sweetmeats to Lord Jagannatha during the Anavasara. ആണല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ, അനവസര, the resting period. അതാണ് അതിൻ്റെ resting period after Snana Yatra. They also make the early morning offering of sweetmeats daily. It is said that during the Anavasara, Lord Jagannatha suffers from fever and that the Daityapatis offer him an infusion of drugs represented by fruit juice. ഒരു കഷായം പോലെ. കാരണം പനി പിടിക്കില്ലേ, ആ പനി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈത്യപതീസ് കഷായൊക്കെ കൊടുക്കും. It is said that in the beginning Lord Jagannatha was worshipped by the Sabaras and was known as the deity Nilamadava. അപ്പോൾ ആദ്യം ജഗന്നാഥ് ഇവിടെ അപ്പിയരുന്ന്, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ 50 വർഷം വരെ ഭഗവാൻ എന്ത് പേരിൽ അറിഞ്ഞത്? നീലമാധവ അല്ലേ? നീലമാധവ എന്നല്ല, പിന്നീടാണ് ജഗന്നാഥായത്. ആ നീലമാധവൻ തന്നെ ജഗന്നാഥായിട്ട് അപ്പിരുന്നത്. കാണിച്ചാൽ അന്നത്തെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജ് അത് ആ നീലമാധവനെ തേടി പറഞ്ഞയച്ചു, എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും എല്ലാ. അവസാനം കണ്ടെത്തി ഇദ്ദേഹം തന്റെ സോൾജേഴ്സും എല്ലാം പടം നായകന്മാരൊക്കെ പോയപ്പോഴേക്കും നീലമാധവൻ അവിടുന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയി. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജ് അവന് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു, ഇനി എന്നെ കാണില്ല, ഇനി അങ്ങനെ എത്ര 3 ലോക്സ് വലിയ
കഷ്ണങ്ങൾ വരും. അത് കാർവ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് വിശ്വാസമല്ല, എന്താ വിശ്വകർമ്മ വന്നിട്ട് അത് കാർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് മുഴുമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വാര് തുറന്നു. അപ്പോൾ അൺഫിനിഷ്ഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് ശുദ്ധമായി. പിന്നെ അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോറി അല്ലേ. അപ്പൊ അതുവരെ എന്തായിരുന്നു? നീലമാധവൻ. അതാരായിരുന്നു ഉപാസന ചെയ്തിരുന്നത്? അവരാണ് ഈ ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ശബര ക്ലാസ്സിലുള്ള ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കും കൂടി ഒരു അവസരം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. So Shabaras and was known as the deity Nilamadhava. Later, when the deity was established in the temple, the Lord became known as Jagannatha, because the deities were taken from the Shabaras. All the Shabara devotees were elevated to the position of Daitas. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Next 9. കടകദൈത കരേ സ്കന്ദാലംബനാം കടകദൈത ധരേ ശ്രീ പദ്മചരണ. കഥകദൈത്യാകരേ സ്കന്ധാലംബന കഥകദൈത്യാധരേ ശ്രീ പത്മചരണ. While carrying the deity of Lord Jagannatha, some of the Daitas took hold of the shoulders of the Lord and some caught his lotus feet. ചില ദൈതാസ് തോൾ ഭാഗം പിടിച്ചു, ചില ആൾക്കാർ ലോട്ടസ് ഫീറ്റും പിടിച്ചു ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. काटी ताटे बद्धा दृढ़ा सोला पटा दोरी दुई दिके दायिता गणा उठाया ताहा धारी. काटी तट बधा दृढ़ स्थूल पटा दोरी दुई दिक्का दयिता गणा उताया ताहा धारी. The Lord Jagannath deity was bound by the weight by a strong thick rope made of silk. From two sides the Daitas caught on this rope and raised the deity up. വേസ്റ്റില് അവിടെയാണ് കെട്ടിയത്. എവിടെ? ദാമോദരം. എവിടെയാണ് കെട്ടിയത്? കൃഷ്ണന്റെ അതേപോലെ അല്ലേ, ആ വയറിന്റെ അവിടെ ബെല്ലിയില് അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ദൈതാസ് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി പിടിച്ചു, എന്നിട്ട് പൊക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. ഉച്ഛ ദൃഢ തൂലി സഭ സ്ഥാനെ സ്ഥാനെ ഏകാ തൂലി ഹൈത്തെ ത്വരായ ആര തുളിത്തെ ആനെ. उच्चादृत तुली सभा पातिस्थान स्थाने एका तुली हैता त्वरया आरा तुलिते आने. Strong puffed up cotton pads called tulis were spread out from the throne to the car, and the heavy deity of Lord Jagannatha was carried from one pillow-like pad to the next by the Daitya. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ പാഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, അതായത് അവിടെ മുന്നിൽ തട്ടുമ്പോൾ വേദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തകണം. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് പാഡിങ് കൊടുത്ത് കോട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള, അപ്പൊ ത്രോണിന്ന് സിംഹാസനത്തിന്ന് അവരുടെ ആസനത്തിന്ന് കാറ് വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയാണ് ദൈതന്മാര് ഏറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് പറയും. പ്രഭു പദാഘാഠേ തുലിഹായ ഖണ്ഡ ഖണ്ഡ തുലാസഭ ഉദിയായ ശബ്ദഹായ പ്രചണ്ഡ. प्रभु पता काटे तुली हया कंदा कंदा तुला सभा उदियाया शब्दा हया प्रचंडा. While the Daitas carried the heavy Jagannath deity from one pad to the next, some of the pads broke and the cotton contents floated into the air. When they broke, they made a heavy cracking sound. അപ്പോൾ ഒരു പാഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ പാഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൊട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോട്ടൺ ഇതൊക്കെ കാറ്റത്ത് പോവും, ഫ്ലോട്ടഡ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് കോസറി പറയും, ബെഡ് അല്ലേ, അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുക? പഞ്ഞി അല്ലേ? ആ പഞ്ഞിയുടെ അത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ, സമയമായാൽ പൊട്ടും അത്. ആ സമയത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തലയണയും കോസറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. അതേപോലെ ആ കോട്ടൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്നൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം എന്തായി? ഇന്നൊക്കെ എന്താന്ന് പറയാ, ഫൈബറായി, കംപ്ലീറ്റ് ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽ. വിശ്വാംബര ജഗന്നാഥേ കേച്ചാൽ ചലൈത്തെ പാരേ ആപന ഇച്ഛായേ ചാലേ കാര്യത്തെ വിഹാരേ.
विश्वम्भर जगन्नाथे की चालिते परे अपना इच्छाया चले करीते विहारे. Lord Jagannatha is the maintainer of the whole universe. Who can carry him from one place to another? The Lord moves by his personal will just to perform his pastimes. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥനെ നമ്മൾ ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോവാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ആ ജഗന്നാഥനെ നമ്മൾ ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോവാണ്. ആർക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം മാത്രം, ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം സമ്മതം തരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മഹാപ്രഭു മണിമ കരെ ധ്വനി നാനാവാദയ കോലാഹലേ കിച്ചുനാ സുനി. മഹാപ്രഭു മണിമ കരേ ധ്വനി നാനാവാദ്യ കോലാഹലേ കിച്ചുയിനാ ശുനി. While the Lord was transported from the throne to the car, tumultuous sounds were made on various musical instruments. Sri Chaitanya Mahaprabhu was chanting Manima, Manima, but he could not be heard. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് കാട്ടിലേക്ക് രഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് ഹോണോറിഫിക് പറഞ്ഞാൽ ഓണർ, അത് നമ്മള് ഒരു ഓണർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഓണർ. So while the Lord was transported from the throne to the car, tumultuous sounds were made on various musical instruments. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ചാൻഡ് ചെയ്തു മണിമ പട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ വാദ്യോപകരണത്തിന്റെ ശബ്ദത്താൽ. The word Manima is used to address a respectable person in Orissa. Lord Jagannath was being respectfully addressed by Sri Chaitanya in this way. വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഒരാളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് മണിമ. അപ്പൊ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് വരുന്ന സമയത്തും സംബോധന ചെയ്തത്. താപേ പ്രതാപ് രുദ്ര കരേ അപനെ സേവന സുവർണ മാർജനീലാന കരേ പഠ സമ്മാർജന. तापे प्रताप रुद्र करे अपाना सेवना सुवर्ण मार्जनीलाना करे फाता समार्जना. Hare Krishna. While the Lord was being carried from the throne to the car, King Prabhupada personally engaged in the Lord's service by cleansing the road with a broom that had a golden handle. ആ സമയത്ത് എന്നാൽ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ് ആ വഴി നീളെ ക്ലീൻ ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരു ബ്രൂം എടുത്തിട്ട്, ഗോൾഡൻ ഹാൻഡിലുള്ള ഒരു ബ്രൂം എടുത്തിട്ട്. ചന്ദന ജലത്തേക്കാരെ പഠാനിശ്ചേന നിശേചനെ തുച്ഛ സേവാക്കാരെ വസി രാജസിംഹാസനെ. चंदना जलेते करे पता निश्चने तुच्छ सेवा करे वासी राज सिंहासने. The king sprinkled the road with sandal-scented water. Although he was the owner of the royal throne, he engaged in menial service for the sake of the Lord Jagannath. രാജാവ് വീതി മുഴുവനെ സാൻഡൽ വാട്ടർ, അതായത് ചന്ദനം ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ, അത് വളരെ ഫ്രാഗ്രൻസ് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാൻഡൽവുഡ് നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ്, സാൻഡൽവുഡ് സ്മെൽ അല്ലേ. സോ ഓൾദോ ഹി വാസ് ഓണർ ഓഫ് ദ റോയൽ, അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നിട്ടും ഈ ചെറിയ സേവയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് എത്ര വലിയ രാജാവും സേവകനാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ രാജാവല്ല, ഇവിടെ കിങ് ഓഫ് ദ കിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോ സാധാരണ കിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തമഹാന രാജേകാരി തുച്ഛ സേവന അതേവ ജഗന്നാഥേര കൃപാര ഭജന. उत्तम हाना राजा करे तुच्छ सेवना अत्वेया जगन्नाथेरा कृपार भजना. Although the king was the most exalted, respectable person, still he accepted menial service for the Lord. He therefore became a suitable candidate for receiving the Lord's mercy. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രാജാവിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ, ആ പദവി അവിടുത്തെ സാധാരണ ജനക്കാരനെക്കാളും എല്ലാവരും മീതെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം നേർവഴിക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രാജാവാണ്. അപ്പൊ ആ രാജാവിന്റെയും രാജാവാണ് ഇവിടെ
രഥത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സേവ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ രാജാവിന്റെ ഭൃത്യന്മാര് രാജാവിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ സേവകൾ ചെയ്യുന്നതോ അതേപോലെ രാജാവ് തന്റെ രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ സേവയിലും ഏർപ്പെടുന്നു. महाप्रभु सुखा पाइला से सेवा देखी दे, महाप्रभुरा कृपा हैला से सेवा हाइते. महाप्रभु सुखा पैला से सेवा देखीते, महाप्रभुरा कृपा हैला से सेवे हईते. Upon seeing the king engage in such menial service, Chaitanya Mahaprabhu became very happy. Simply by rendering this service, the king received the mercy of the Lord. Chaitanya Mahaprabhu എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും സന്തോഷം കാണിച്ച രാജാവാണ് ചെറിയ ചെറിയ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജാവിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കൃപാ കടാക്ഷം കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Unless one receives the mercy of the Lord, he cannot understand supreme personality of Godhead or engage in his devotional service. Athapi te deva padmabhujadvaya prasada leshanugrida evahi janati tattvam bhagwan mahinno na chanya ekopi chiram vichinvan. Bhagavatam. A devotee who has received even a small fraction of the mercy of the Lord can understand him. Others may engage in theoretical speculation to understand the Lord, but they cannot know anything about him. Okay? ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷമില്ലാതെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അറിയാം, എന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഒന്നും അറിയില്ല. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമ്മളുടെ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമ്മളുടെ വലിയ ഐക്യമുണ്ട്, 160 180 ഐക്യമുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ? ഇല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപാകടാക്ഷമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്കോളർലി ആയാലും ശരി, വലിയ വലിയ പണ്ഡിതനായിരിക്കാം, സാൻസ്ക്രിറ്റ് പണ്ഡിതനായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ ഭക്തരുടെ സംസർഗം വേണം, ഭക്തരുടെ കൃപാകടാക്ഷം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം. ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഭക്തനാവാൻ പറ്റില്ല. Although Maharaja Prataprudra was very eager to see Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord refused to see him. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the king engage in menial service for Lord Jagannatha, he became very happy. അപ്പോൾ അതുവരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹി ബിക്കെയിം വെരി ഹാപ്പി. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്. Thus the king became eligible to receive Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. If a devotee accepts Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as the universal guru and Lord Jagannatha as the supreme personality of God Krishna, he is benefited by the combined mercy of Krishna and Guru. Okay? Brahmanda Brahmide Pona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lada Bijnavan. അപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും മേഴ്സി ഇല്ലാതെ, അവരുടെ കൃപ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. ആർക്ക്? പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ആ ചെറിയ ചെറിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിനും അപ്പൊ അതേവരെ ഓഡിയൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല, മനസ്സൊന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. That is stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his instructions to Rupa Goswami, CC Madhya 19.1.151. Brahmanda Brahmide Kona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lada Beej. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ലതറ ബീജ് കിട്ടില്ല. ദ സീഡ് ഓഫ് ക്രീപ്പർ ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ. അതാണ് പ്രസാദം. പ്രസാദം മീൻസ് എന്താണ്? മേഴ്സി അല്ലേ? പ്രഭുക്കെ സാക്ഷാൽ ദർശൻ, അതാണ് പ്രസാദം. സോ സീഡ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ഫ്രക്ടിഫൈസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് എ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ക്രീപ്പർ. അപ്പൊ അത് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു ചെടിയായി, അത് എന്തായി? ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീപ്പറായിട്ട് മാറും, ലതയ വള്ളിയായിട്ട് മാറും. ഫൈനലി ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ. അങ്ങനെ വളർന്ന് അത് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സൽ മെറ്റീരിയൽ കവറിങ്സ് എല്ലാം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവത് ധാമിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. ദിസ് സീഡ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്
by the mercy of the Lord and Guru. By the Lord's mercy, one gets the association of bona fide Guru. And by the mercy of the Guru, one gets the chance to render devote service. ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുന്നു. ആ ഗുരുവിന്റെ മേഴ്സി കാരണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മേഴ്സി വേണം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുരുവിന്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരുപാട് ഗുരു ഉണ്ട്. സ്യൂഡോ ഗുരു, ഒരുപാട് സ്യൂഡോ ഗുരു, കപട സന്യാസിമാരുണ്ട്, കപട ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. എനിക്കൊരു 100 രൂപ തരും, ഞാനൊരു മന്ത്രം തരാം, നിങ്ങളെ ചൊല്ലിയാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ കാര്യം എല്ലാം സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന് പൈസ തരൂ, അതിന് ആസ് ചെയ്ത് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലെസ്സിങ് തരാം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യം സാധിക്കും. ആ ഗുരുവാണോ? അല്ല. ഭൗതിക തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പൈസ കൊടുത്താലോ വല്ലവരും ബ്രൈബ് ചെയ്താലോ കാര്യം നടക്കും. ഭൗതിക തലത്തിൽ അത് നേരെ മാർഗം പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തില് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും മേഴ്സി തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മള് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും മേഴ്സി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു സിറ്റിസണായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം, ആര്യനായിട്ട് ജീവിക്കണം, മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണം, റെഗുലേറ്റഡ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ജീവിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുരു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇച്ഛ, ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു നാവിഗേഷൻ ചെയ്യും, നല്ല ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. ആ ഗുരുവിന് കിട്ടിയാൽ ഗുരുവിന്റെ മേഴ്സി കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം നമുക്ക് കിട്ടും, ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് കിട്ടും. So devotional service, the science of Bhakti Yoga carries one from this material world to the spiritual world. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ സ്കോളർഷിപ്പോ ബുദ്ധിയോ യുക്തിയോ ധനമോ സൗന്ദര്യമോ ബലമോ ഇൻഫ്ലുവൻസോ ഒന്നും നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും മേഴ്സിയാണ്. ഗുരു കൃഷ്ണപ്രസാദ്. രഥേര സാജനി ദഖി ലോകേ ചമത്കാരാം നവ ഹേമാമയ രഥ സുമേരു ആകാര. രഥേര സാജനി ദഖി ലോകേ ചമത്കാര നവ ഹേമാമയ രഥ സുമേരു ആകാര. Everyone was astonished to see the decorations on the Ratha car. The car appeared to be newly made of gold. It was as high as Mount Sumeru. As high as അത്ര ഭയങ്കര ഉയരം. അതുകൊണ്ടപ്പോ ആ മൗണ്ട് സുമേരുവിനെ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയതാണല്ലോ മൗണ്ട് സുമേരു. സോ എല്ലാവർക്കും രഥത്തിന്റെ ആ ഡെക്കറേഷനും അതിന്റെ ഹൈറ്റും കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി. അത് സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതേ പോലെ തോന്നിയത്. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റോ മൗണ്ട് സുമേരു പോലെ. In the year 1973, there was a gorgeous Rath Yatra festival in London, England, and the car was brought to Trafalgar Square. London daily newspaper, The Guardian, published a front page photo caption, "ISKCON Rath Yatra is rival to the Nelson column in Trafalgar Square." അതായിരുന്നു അപ്പൊ 1973 ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് അവിടെ രഥയാത്ര നടത്തിയപ്പോ അന്ന് ഗാർഡിയൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷനാണ്, ഇസ്കോൺ രഥയാത്ര ഈസ് റൈവൽ ടു ദ നെൽസൺ കോളം. ആ നെൽസൺ കോളം ട്രഫാൽഗർ സ്ക്വയറിലുള്ള അതിനെയും കൂടി കവച്ചു വെച്ചു അതിന്റെ ഹൈറ്റിനെ. അപ്പൊ അതിനൊരു റൈവൽ ആണെന്ന് ഒരു ഹെഡിങ്ങോടുകൂടിയാണ് രഥയാത്രയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് വന്നാ പറയുന്നത്. The Nelson column is a very impressive statue of Lord Nelson and can be seen from good distance. വളരെ ഹൈറ്റിലുള്ള സ്റ്റാച്യു ആണ് നെൽസൺ, ലോർഡ് നെൽസന്റെ. വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, അത്ര ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെയും മീതെയാണ് ഈ രഥം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. Just as the residents of Puri compared the Rath Yatra to Mount Sumeru, the residents of London considered the car rival to the Nelson monument. Sada sada suchamara darpane ujjwala
उपारे पटाका शोभे चांदोया निर्मला. सदा सदा सुचामरा दर्पेण उज्ज्वला उपार पातका शोभे चाण्ड्येय निर्मला. The decorations included bright mirrors and hundreds and hundreds of chamaras, white wheels made of yak's tails. On top of the car were a neat and clean canopy and a very beautiful flag. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഡെക്കറേഷൻ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. And chamara, white wheels made of yak tails. On top of the car were neat and clean canopy and a very beautiful flag. घाघरा किंकिनी भाजे घंटारा कोनिता नाना चित्रपटा वस्त्रे रथा विभूषिता. घाघरा किंकिनी बाजे गंतारक वनिता नाना चित्रपटा वस्त्रे रथा विभूषिता. The car was also decorated with silken cloth and various pictures. Many brass bells, gongs and angle bells rang. അതിന്റെ ഡെക്കറേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിവരണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ലീലായ ചാടില ഈശ്വര രഥേര ഉപാര ആരദ്വി രഥേ ചാടേ സുഭദ്ര ഹലധാര. ലീലായ ചാടില ഈശ്വര രഥേര ഉപാര ആരദ്വി രഥ ചാടേ സുഭദ്ര ഹലാധര. For the pastimes of Rath Yatra ceremony, Lord Jagannatha got aboard one car and his sister Subhadra and elder brother Balrama got aboard 2 other cars. ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റുണ്ട്, രഥമുണ്ട്. ലോർഡ് ജഗന്നാഥിന് ഒന്ന്, സുഭദ്ര മഹാറാണിക്ക് ഒന്ന്, ആൻഡ് ബലറാമിന് ഒന്ന്. അങ്ങനെ 3 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാറിലാണ് അവര് ഗുണ്ടീജ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പഞ്ചദശദീന ഈശ്വര മഹാലക്ഷ്മി ലാന താൻര സംഗേ കിരീട കൈലാനഭൃദേവസിയ. पंचादश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लाना तन्रा सके कृता कैला निपत्ते वसिया. For 15 days, the Lord had remained in a secluded place with the supreme goddess of fortune and had performed his pastimes with her. Okay. So for 15 days, the Lord had remained in a secluded place with the supreme goddess of fortune and had performed his pastimes with her. The 15 days period, Anavasara period, resting period, it's also called Nibhrada, in honor of the solitary place where the supreme goddess of fortune lives. Okay, avideയാണ് goddess of fortune. After living there a fortnight, Lord Jagannath took permission from goddess of fortune to leave. Okay, ആ ടെമ്പിൾ പ്രമസിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്താണ് ഈ അനവസര നല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് 15 ദിവസം അനവസര സമയത്ത് റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിൽ he spent with goddess of fortune. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇവിടെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ട് പോവാണ് എവിടേക്ക്? ഗുണ്ടിജ ടെമ്പിളിലേക്ക്. താൻഹാര സുമതിലാന ഭക്തി സുഖാദീത്തെ രഥേ ചാടി ബാഹിര ഹൈല വിഹാര കരീത്തെ. तन्हारा समति लाना भक्ति सुखा देते रते चाटी बहिरा हैला विहारा करीते. Having taken permission from the goddess of fortune, the Lord came out to ride on the Ratha car and perform his pastime for the pleasure of the devotees. In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura comments that as an ideal husband, Lord Jagannatha remained 15 days in a secluded place with his wife, the supreme goddess of fortune. Nonetheless, the Lord wanted to come out of seclusion to give happiness to devotees, to his devotees. The Lord enjoyed himself in 2 ways, known as Swakiya and Parakiya. Swakiya, Parakiya എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് വെഡ്ലോക്ക്, രണ്ടാമത്തെ പാരമോർ, വിതൗട്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ശരി. ഇവിടെ സുഖിയ പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് വെഡ്ലോക്ക്, പരാക്കിയ മീൻസ് വിതൗട്ട് wedding, without marriage. The Lord's conjugal love in the Swakiya Rasa refers to the regulatory principles observed in Dwaraka. Dwarakayiലെല്ലാം പത്നിമാരാണ്, റാണിമാരാണ്. Where the Lord has many married queens. But in Vrindavana, in the conjugal love of the Lord is not with his married wives. ഭഗവാന്റെ ആ ബന്ധം
കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല, പരാക്കിയ ഇതാണ്. ബട്ട് വിത്ത് ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ദ ഗോപീസ്, കോൺജുഗൽ ലവ് വിത്ത് ദ ഗോപീസ് ഇസ് കോൾഡ് പരാക്കിയ രസ. ഗോപിമാരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ പരാക്കിയ രസത്തിലും രാജ്ഞിമാരായിട്ടുള്ളത് സ്വകീയ രസത്തിലാണ്. ലോർഡ് ജഗന്നാഥ ലീവ്സ് ദ സെക്ലൂഡഡ് പ്ലേസ് where he enjoys the company of the supreme goddess of fortune in Swakya Rasa, and he goes to Vrindavana, where he enjoys the Parakya Rasa. But Siddhanta Saraswati Thakur therefore reminds us that the Lord's pleasure in Parakya Rasa is superior to his pleasure in Swakya Rasa. He is enjoying the Parakya Rasa, Bhagwan. In the material world, Parakya Rasa or loving affairs with unmarried girlfriends is the most degraded relationship. But in the spiritual world, this type of loving affair is considered supreme enjoyment. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് അത് കണ്ടംഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഗ്രേഡഡ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്നല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം പാടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലും ഏത് വിധത്തിലും ഓരോരുത്തരെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഏത് ഭാവത്തിൽ, ദാസ്യഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തഭാവത്തിലോ സഖ്യഭാവത്തിലോ വാത്സല്യഭാവത്തിലോ മാധുര്യമോ. അപ്പൊ അതിലെ മാധുര്യഭാവത്തിലും 2 തരത്തിലുണ്ട്, സ്വകീയ പരാക്കിയ. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് പരാക്കിയ. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഗ്രേഡഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. അത് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ബട്ട് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് പെർവേർട്ടഡ്. തലകീഴായിട്ട് ഉള്ള ഇതാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. എന്താണ് നടക്കുന്നത്? അതിന്റെ പെർവേർട്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ആണ് perverted. We cannot understand the affairs of the spiritual world on the basis of our experience in the material world. നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആ നിയമ ചട്ടക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ചാളും. ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടത്തിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. നമ്മളെ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. ഭഗവാന് റെഗുലേഷത്തിന് മീതെയാണ്. ഓക്കെ അല്ലെ? ഒരു രാജാവിന് പല നിയമങ്ങളും, അതായത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട പല നിയമങ്ങളും രാജാവിന് ബാധകമല്ല. ഇപ്പൊ രാജാവ് ഒരു ഷീറ്റിൽ കൂടെ പോവാണ്, റെഡ് സിഗ്നലിലും ഒന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല. എല്ലാം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് രാജാവിനെ കൂട്ടും. നമ്മൾ പോകുമ്പോഴോ എനിക്കും രാജാവ് പോണ പോലെ പോണം, റെഡ് സിഗ്നലിൽ ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് എന്തായി നമ്മളെ ജയിലിൽ പോന്ന് അവസാനിക്കും. അതേപോലെയാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും അതേപോലെ ഭൗതിക വേൾഡും തമ്മിലുള്ള ആ ചട്ടങ്ങൾ ഒന്നല്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തൻ്റെ അംശങ്ങളോട് പെരുമാറാൻ പറ്റും, റിലേഷൻഷിപ്പ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവിടുത്തെ പരാക്കിയ വളരെ വലുതാണെങ്കിലും ഇവിടെ അത് നമ്മൾ ചില ചട്ടക്കൂടുകളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. വൈദി സാധന ഭക്തി വിധിപ്രകാരം സാധന റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കൂ. സോ ദ പരാക്കിയ രസ ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് and that in the material world are not comparable. The former is like gold and the later is like iron. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഒന്ന് സ്വർണത്തിനോടും ഒന്ന് ഇരുമ്പിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുന്നത്. Because the difference between the two is so great, they cannot actually be compared. However, just as a knowledgeable person can easily distinguish gold from iron, one who has proper realization can easily distinguish the transcendental activities of the spiritual world from the material activities. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിലാവും. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ്, പെർവേർട്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷനാണ്. ഇവിടെ ലസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലവ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കാമമാണ്, അവിടെ എന്താണ് സ്നേഹമാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेम।